हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर पिलामानंक फोर्थ सेमिस्टर उद्दिष्ट मेजर पेपर 8 इंडियन पॉलिटिक्स रो यूनिट 4 रो लास्ट यूनिट रो हैला 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर भारतीय राजनीति रे राजनीतिक दल और निर्वाचन व्यवस्था रे जेते सब एमसीक्यू अच्छे सॉरी आमर 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी सब आम डिस्कसन करवा देख ता पूर्व जनईदेवाई चाहूँगी जो पिलाने आमर गाइड एवं बुक मेजर पेपर 8, 9, 10 इंडियन पॉलिटिक्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एवं लोक प्रशासन बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बही आउ गाइड के बाय करना बाय कर दियो। कॉन्टैक्ट नंबर हूँ 9861546475। आए आम डिस्कसन करवा 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर प्रथम क्वेश्चन देख भारतीय दलीय व्यवस्था प्रकृति और वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। या उत्तर हम राजनीतिक दल बिना गणतंत्र संभव नुहे दल विहीन गणतंत्र एक कल्पना बेले से पृथ्वीर अन्यान्य गणतांत्रिक देश भली भारतवर्ष निजर दलीय व्यवस्था रही। भारतीय दलीय व्यवस्था किसी कौतूहल प्रकृति देखा जाए से गुड़िक हूँ प्रथम कौन बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति सामाजिक स्थिति को नहीं भारत दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था परिणत होती। स्वाधीनता पूर्व भारतीय जातीय कांग्रेस मुस्लिम लीग हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि सृष्टि होता बेले स्वाधीनता पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि अनेक दल सृष्टि होता। 2 नंबर हूँ गोटे दलर प्रादुर्भाव सिंगल पार्टी डोमिनेंस भारतर स्वाधीनता पूर्व परठार गोटे दलर प्रादुर्भाव थिला। कांग्रेस दलर उभय केन्द्र और राज्य मानकर एकचाटिया शासन चलता। यही दलर लोक मैंने नियंत्रण थिला। जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राधाकृष्णन एवं श्रीमती इंदिरा गांधी भली पुरुखा नेता मैंने यही दल सहित संस्कृत थे। 3 नंबर हूँ जातीय दलर अनुपस्थिति आब्सेंस ऑफ नेशनल पार्टी समस्त राजनीतिक दल गोटे कांग्रेस दल रूपे पुरातन तथा प्रभावशाली दल थिला। भारतर समस्त अंचल यार संगठन रही। यही दलर राजनीतिक विश्वास आदर्श संविधान रूपायित होती। जेहेतु भारतर बहुदलीय व्यवस्था रही केतक दल समय सीमा गणस्थायी एवं जातीय स्तर पर्यंत नुहे केतक दल बड़ दल मान सहित मिसी से परिचय हरई था। 4 नंबर हूँ राज्य मानकर आंचलिक दल गुड़िकर प्राधान्य भारतीय दलीय व्यवस्थार अन्य गोटे प्रमुख वैशिष्ट्य हूँ प्रत्येक राज्य तार निजर दलीय व्यवस्था रही। पंजाब आसाम जम्मू काश्मीर ओडिशा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बिहार यही सब राज्य मानकर अलग आंचलिक दल रही। राज्य राजनीति यही दल गुड़िक प्रादुर्भाव रही। से 5 नंबर पॉइंट हूँ देख दृढ़ विरोधी दलर अनुपस्थिति आब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टीज भारतर गोटे संगठित एवं दृढ़ विरोधी दलर अनुपस्थिति रही। शासक दल को मुकाबला करने गोटे समकक्ष विरोधी दलर अपरिहार्य गोटे सर्वभारतीय ढांचार विरोधी दल केन्द्र में शासन दल को बदल देवाई समकक्ष होता है। 6 नंबर पॉइंट हूँ गोष्ठी कंदल भारतीय दलीय व्यवस्थार गोष्ठी कंदल एक नीतिगत समस्या प्रत्येक राजनीतिक दल में नेतृवृंद से अनुगत्य गोष्ठी द्वारा प्रभावित हो गोष्ठी कंदल आरंभ करते। कांग्रेस वामपंथी दलितपंथी असंतुष्ट गोष्ठी पर अन्य राजनीतिक दलर विभिन्न भिन्न भिन्न असंतुष्ट गोष्ठी अच्छा। सेपरी 7 नंबर हूँ गोष्ठी राजनीति भारतीय दलर व्यवस्था भारतीय दलीय व्यवस्था बहुदलीय हो अनेक समय एठारे मिलित सरकार और मेंट राजनीति देखा मिलता है। सेपरी एवं देखा 2 नंबर विशिष्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देख 5 मार्क विशिष्ट प्रथम क्वेश्चन अच्छे देख भारत में राजनीतिक दलर प्रकारभेद गुड़िक आलोचना कर आम लिखा भारत वर्ष में 2 प्रकार राजनीतिक दल देखा जाए से गुड़िक हूँ जातीय दल और आंचलिक दल। देख प्रथम पॉइंट जातीय दल दि जाए जातीय दल में कौन लिखा प्रचलित नियम अनुसार जितेबाला गोटे राजनीतिक दल निम्नलिखित शर्त पूरण करें निर्वाचन आयोग ताकू जातीय दल भाव स्वीकृति प्रदान करें जदि यह 4टी कि ताठार अधिक राज्य मान किंबा
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରେ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତେବେ ତାକୁ ତା ସହିତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦଳଗୁଡ଼ିକ 1992 ମସିହା ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏଠି କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କେମିତି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେବେ ନା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟର 4 ଭାଗ କାଏମ ଭୋଟ ସଂସଦୀୟ କିମ୍ବା ବିଧାନ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, କିମ୍ବା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 25 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଜଣେ ସଭାକୁ କିମ୍ବା ସେହି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବା ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ, ଯଦି ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଏ, ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ତେଲୁଗୁଦେଶମ ପାର୍ଟି, ଅକାଳୀ ଦଳ, ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚ, DMK, EIDMK, ତାପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଆଦର୍ଶ, ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଏ, ଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଅଛି ଜାତୀୟ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ। ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଖୋଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଜାବର ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ, ଯାହା ଶିଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ, ଲୋକାଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲ ପାର୍ଟିସ୍। କେତେକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗୌଣ ସଂଗଠନ। କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭାବର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାମାନ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଭାରତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ କରିବା, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଶାସନ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ସରକାରକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସନ କଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସକ ବଳରେ ଏହାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ବିଲାତରେ ଶାସକ ଦଳ ଗଠିତ ସରକାରକୁ ମଣିମାଙ୍କର ସରକାର କୁହାଗଲା ବେଳେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ମଣିମାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା। ଭାରତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଶାସନ ଓ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁ ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରବୀଣ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନାରେ ବିଶେଷ କରି ଶାସନ ନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାସନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୀତିର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ସରକାରୀ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଓ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହାକୁ ଏକ
ଏକକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସରକାରକୁ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୀତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସଭାଗୃହରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ କେତେ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଓ ଶାସନ ବା ଜନମତକୁ ଶାସନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଅବହିତ କରି ରଖିପାରିବ, ତା ଉପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର 50% ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ସବୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମତାମତକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାର ପରିଣତି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗଣଭୋଟକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜନମତକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଭାରତରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଓ ମିଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାରଣ ଆଲୋଚନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସ୍ ଦି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦି କୋଆଲିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ ହେଲା କୋଆଲିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଭାରତବର୍ଷରେ 1967 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମିଳିତ ସରକାର ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ରହି ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳରେ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ, ଦଳମେଣ୍ଟର ଗଠନ ଏବଂ ମିଳିତ ସରକାର ଗଠନ ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 1969 ମସିହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାହା ହେଲା ଏହି ଦଳ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଥା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ସଂଯୁକ୍ତ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ, ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ଭଳି ଦଳମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜାଲିଙ୍ଗପା ନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଖୋଲାରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଯଥା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଏକତ୍ର ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାଳ୍ପନିକ ତଥା ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ରିଜନ୍ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାର? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଳିତ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କାରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କାରଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର ଅନ୍ତ କରିବା ହେଲା। 1967 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ଶାସନ ଅବସାନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ 1967 ମସିହା ଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଯଥା ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ, ସଂଯୁକ୍ତ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ, ଉତ୍କଟ କଂଗ୍ରେସ, କିଷାନ ମଜଦୁର ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ପୁଣି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଅଣ-କଂଗ୍ରେସବାଦ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଶାସନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ନେହେରୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କଂଗ୍ରେସର ଆବେଦନ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବର୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଏମ ରଖିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ୍ଷମତା ଲାଭ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି।
ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାସନକୁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କର। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନ ପରୋକ୍ଷ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 324 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରହିବ, ଯାହାର କି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବା CEC ରହିବେ। କେତେଜଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ରହିବେ, ଯାହାର ସମୟକୁ ସମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ଥିର କରିବେ। 1999 ମସିହାରେ ଆୟୋଗ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। ଏବେ ଏହା 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଛି। 1995 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ସହିତ ସମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମାନେ ବି ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ 6 ବର୍ଷ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା, ଚାକିରି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍। ପ୍ରଥମ ଅଛି କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସକାଶେ ନିର୍ବାଚନ ନାମାବଳୀ, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ, ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଯାୟୀ ସେସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଚାଳନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାଦର ତଦନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିଚାରାଳୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଆଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଚରଣ ବିଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ସଦ୍ୟତମ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହା ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ୱାଧୀନ କି? ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ଡିସ୍କସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ୱାଧୀନ କି? ତ ଆମେ ଏବେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ବା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉଭୟ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦାୟୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆୟୋଗ ବୁଝିହେବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏହା ସଦସ୍ୟଗଣ 6 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି ଓ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ସହିତ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଦରମା, ଭତ୍ତା, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ହେଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଏକ ଜଟିଳ ସଂସଦୀୟ ଧାରା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସଂସଦ ଉଭୟ ଗୃହରେ ପୃଥକ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା
ଗରିଷ୍ଠତା ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ସହଜ ନୁହେଁ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆୟୋଗ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ସଂସଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମଳତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚାରାଳୟ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ରୂପେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରି ଆସୁଥିଲା ମଧ୍ୟ 1990 ମସିହାରେ ଏହା ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜ୍ଞ ଥିବାବେଳେ 1990ରୁ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଥିବା ଆୟୋଗ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟି.ଏନ୍. ଶେଷନ୍ ବାହାରକୁ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାୟ କାଗଜ ବାଗ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିନା ହିଂସା ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଥିଲା। ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରପଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରେ ବିପରୀତ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏପରିକି ନିପଟ ମସଳରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ହୋଇ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିବାଦମାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ପଦବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମନୋହର ସିଂ ଗିଲ୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେ.ଏଲ୍. ଲିଙ୍ଗୋଡ଼େ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ସେସବୁ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହାର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଥବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ହେବେ। ଏହି ଆୟୋଗ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାର ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏହା ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପରିଚାଳନାଗତ ଆପତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମତଦାତା ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ମତଦାତା ସୂଚୀ ବା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ତାଲିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବା ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ନାମ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତା ନିଜର ନାମ ତାଲିକାରେ ଦରଜ କରାଯାଇପାରିବ। ମୃତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମତଦାତାମାନେ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ତଥା ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ନୂତନ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଦରଜ କରିସାରିବା ପରେ ସଂଶୋଧିତ ମତଦାତା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସୂଚୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ କରାଯିବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍
रिटर्निंग ऑफिसर जेतेबेले निर्वाचन समय उपनीत हुए सेतेबेले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को एक सूचना प्रदान करती। ये सूचना भित्तिरे निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य सरकार सह एक परामर्श करी मतदान पत्रिका बा पोल कैलेंडर घोषणा करती जो कि मनोनयन पत्र दाखल जांच और प्रत्याहार तारीख मान धार्य होता है। यापर निर्वाचन आयोग विभिन्न निर्वाचन मंडली प्रत्यक्ष अधिकारी बा रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करती। आंचलिक निर्वाचन आयुक्त मैंने निर्विघ्न निर्वाचन परिचालन क्षेत्र में आयोग को सहमति प्रदान करती। 4 नंबर पॉइंट हूँ कौन मनोनयन पत्र दाखल फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करने इच्छुक प्रार्थी निज निज निर्वाचन मंडल प्रत्यगम अधिकारी बा रिटर्निंग ऑफिसर निकटरे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म मनोनयन पत्र दाखल करें। प्रत्येक प्रार्थी नाम जड़े मतदाता द्वारा प्रस्तावित अन्य केतक मतदाता द्वारा समर्थित होता आवश्यक। स्वीकृत दलर प्रार्थी मैंने दल निर्वाचन संकेत नहीं प्रतिद्वंदिता करती। स्वाधीन प्रार्थी मैंने निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित केतक तालिकार निज पसंद मुताबक केते संकेत पाइबापी आवेदन करें किंतु संकेत प्रदान क्षेत्र में आयोगर निष्पत्ति चूड़ांत होता है। मनोनयन पत्र दाखल बेले प्रत्येक प्रार्थी निर्धारित परिमाण में अमानत अर्थराशि जमा करेंगे। मोट कायम संख्या मतरे 61 हासिल करने को असमर्थ होता प्रार्थी निजर अमानत राशि जमा हरइबे। यह थिला हमरो आमर यूनिट 4 रो 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर। परवर्ती समय आम यार 8 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। रही धन्यवाद।